خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک پولیس کی پھرتیاں ایک دن میں 5000 سے زائد چالان کر ڈالے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر صرف پرائیویٹ ہی نہیں بلکہ سرکاری گاڑیوں کو بھی چالان کیا گیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کا سلسلہ جاری۔ ایک دن میں 4.5 کروڑ روپے زائد کے جرمانے ریکارڈ۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں قائم مانیٹرنگ روم میں شہر کی اہم شاہراہوں پر رواں دواں ٹریفک کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں قوانین کی خلاف ورزی پر 5000 سے زائد چالان کر دیے گئے ہیں۔ 1076 کیمروں میں اگر سمجھیں کہ 5000 4000 5000 چالان ابھی پر ڈے ہو رہے ہیں، کل کی تاریخ میں بھی 5000 سے کچھ چالان نکلے تھے، تو یہ تو آہستہ آہستہ جس طرح 12000 کیمرے ہوں گے تو یہ تو پھر بہت کام بڑھ جائے گا۔ ہاں، کام کم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فالو کریں اور اپنی آپ کی جیب پہ بھی بھاری نہیں ہوگا۔ کراچی میں ای چالان شروع ہوتے ہی سرکاری گاڑیوں کی بھی شامت آ گئی۔ ایک ہی دن میں 35 سرکاری گاڑیوں کو چالان جاری کر دیے گئے، جس میں پولیس موبائلز بھی شامل ہیں۔ تمام گاڑیوں کو کم از کم 15000 روپے فی کس کے حساب سے ٹکٹ جاری کیے گئے۔ اسی طرح بہت ساری سرکاری گاڑیاں جو ہیں ہمارے پاس، وہ کل کی تعداد کے اندر کوئی 14-15 گاڑیاں تھیں جو گورنمنٹ کی ہیں، ان کے چالان جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے ہیں سارے۔ اور اسی طرح پولیس کی گاڑیوں کے ہماری ایک موبائل کا الگ سے ہوا ہے کہ جو ایمرجنسی وہیکل ہے، ایمرجنسی میں وہ جاری ہو، اس کا ایک پروویژن ہے ہمارے پاس۔ ادروائز تو جو بھی وائلیشن کرے گا، اب آپ کو سمجھیں کہ آپ نے بالکل وائلیشن فری کام کرنا ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری دوران سفر سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کریں، رانگ وے اور اوور اسپیڈنگ سے گریز کریں تاکہ حادثات اور جرمانوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیمرامین شاذب کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ شہریوں کے دھڑا دھڑ ای چالان، بغیر نمبر پلیٹ ڈمپرز کی موجیں۔ مواج کوٹ کے قریب بغیر نمبر پلیٹ ڈمپرز دندنانے لگے۔ نہ کسی قانون کی فکر، نہ ای چالان کا خوف، بغیر نمبر پلیٹ ڈمپرز موت بانٹنے لگے۔ کورنگی انڈس چورنگی کے قریب خونی ڈمپر نے شہری کی جان لے لی۔ سنگر چورنگی پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں 40 سالہ اقرار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ واقعے کے بعد پولیس نے راشنہ اسپتال منتقل کر دی۔ یہ تقریباً 9:30 کا ٹائم ہے صبح کا، ٹھیک ہے۔ ہمیں 15 پہ کال آئی تھی، بولا سنگر پہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو ہمارے آنے سے پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور پھر ہم نے موقع پہ پہنچ کے اسپتال روانہ کیا۔ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ہلاک ہے، 2 زخمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی موٹر سائیکل بھی ہم نے اپنی تجویز میں لے لی، اور ڈمپر کو لوگوں نے آگ لگائی، لیکن وہ فوراً ہم نے قابو پا لیا۔ پھر بریگیڈ کو کال کی، وہ 5 منٹ میں پہنچ گئی ضرور، اور فوراً ہم نے اس پہ آگ پہ قابو پایا، سائڈ پہ لگا دیا۔ آگے بڑھیں گے، بلدیہ مواج کوٹ میں لگنے والے آگ کی بات کریں گے۔ ٹائروں کے گودام میں آتش زدگی کا معاملہ، آگ کی شدت میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ سلمان سلیم اسپاٹ پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سلمان، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، تقریباً 10 گھنٹے کے قریب کا وقت ہو چکا ہے، اور اسٹل جو ہے وہ آگ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنورکل کی مدد سے آگ بجھانے کا کام جاری ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو ملی ہو، کیونکہ ہوا کا تیز دباؤ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ سمندر کنارے اس وقت ہم موجود ہیں، تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے سمندر سے اس مقام کا، اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ اسپارکو کا دفتر بھی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے آگ بجھانے کی، فائر بریگیڈ حکام اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع کے اوپر موجود ہیں اور کو اپنی تمام کاوشیں لگا رہی ہے کہ آگ کے اوپر کسی طرح قابو پایا جائے، لیکن چیف فائر آفیسر ہمایوں کا کہنا ہے کہ تقریباً مزید 12 سے 13 گھنٹے لگ سکتے ہیں آگ کے اوپر مکمل قابو پانے میں۔ اور اس کے علاوہ جو اس جگہ کا رقبے کی بات کریں تو 25 ایکڑ کے اوپر محیط یہ گودام ہے، جس میں 4 سے 5 ایکڑ کے اوپر اس وقت آگ پھیل چکی ہے۔ ہوا کا تیز دباؤ ہے جس کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور سنورکل کی مدد لی گئی ہے آگ کو بجھانے کے لیے۔ مختلف علاقوں سے فائر ٹینڈرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں، تاہم جو گاڑیاں خالی ہو رہی ہیں فائر بریگیڈ کی، وہ ریفل ہونے کے لیے سائٹ ایریا جا رہی ہیں۔ کوشش جاری ہے، اس وقت بھی آپ لوگ سنورکل بھی دیکھ سکتے ہیں، فائر بریگیڈ کا عملہ بھی ہے جو کوشش کر رہا ہے۔ ٹائروں کا گودام ہے تو یقینی طور کے اوپر وقت لگے گا آگ کو مکمل طور کے اوپر ختم ہونے میں، اور اس وقت بس کوشش جاری ہے۔ جو یہاں پر موجکو تھانے کی حدود ہے، یہ موجکو کی پولیس موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بھی موجود ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، اور کچھ گھنٹے مزید لگیں گے، جس میں سے 10 سے 12 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے مزید کے
प्रॉपर आग बुझाने में लग सकते हैं। और इसके अलावा तमाम इदारे रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद है। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है, किसी के ज़ख्मी होने की इतला नहीं है, किसी की बेहोश होने की इतला नहीं है। ये एक अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ लेकिन करोड़ों रुपए का सामान जल के खाकसर हो चुका है और यहाँ पर जो उनके वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आगे मौजूद हैं, जो कि अपने गोदाम को जलते हुए देख रहे हैं। मालिक यहाँ पर दोपहर में आए थे, उसके बाद मालिक यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम का 60% हिस्सा मुतासर। 7 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। दुर्र शहवाद की रिपोर्ट। नॉर्दर्न बाईपास पर रात गए प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। गोदाम का 60% हिस्सा मुतासिर। 8 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। खुले मैदान में कायम गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप और लकड़ियां मौजूद थीं। आग इतनी शदीद थी कि धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। KMC फायर ब्रिगेड इंचार्ज के मुताबिक रात 2 बजे आग लगने पर इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना की गईं। आग की शिद्दत के बायस मजीद 5 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर भेजे गए। पानी की किल्लत और तेज हवा ने आग बुझाने के अमल को मुश्किल बना दिया। तो इत्तला मिलते हैं यहाँ पे जो एरिया का जो फायर टेंडर है यहाँ पे उसने जो है ना स्पॉट पे जो है ना मूव किया, तो लेकिन चूँकि आग की नौयत ज़्यादा थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट जो है ना स्टेशन से मज़ीद जो है ना 4 फायर टेंडर और 1 वाटर बूज़र जो है ना उसको जो यहाँ पे तलब किया गया, जिसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे की जद्दोजहद में हमने इसको जो है ना शोले पे काबू पा लिया, आग पे काबू पा लिया। अभी कूलिंग का प्रोसेस जारी है। रात 2 बजे लगने वाली आग पर सुबह 8 बजे काबू पा लिया गया। मुतासरा मकाम पर कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया। कैमरामैन सोहराब के साथ दुर्र शहवार, सिटी 21। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के अहकामात पर 3 अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर KMC, टाउन इंतजामिया और मुकामी पुलिस ने हिस्सा लिया। 100 से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन ज़िला कोरंगी, ईस्ट और जनूबी में किया गया। तजावुजात के खात्मे के लिए शहर में 24 घंटे काम जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि तीनों अजला में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, जिसमें 100 से ज़ायद दुकानों को भी सील किया गया। दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया। सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। मुतादिद शिकायतें मौसूल होने पर हुसैन हज़ारा गोट में 2 जाली क्लिनिक्स को भी सील किया गया। किसी भी किस्म की तजावुजात शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक शहर तजावुजात से पाक न हो जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन के अमले ने जिनाह टाउन की UC 5 मार्टिन क्वार्टर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। UC चेयरमैन कलीमुल हक उस्मानी ने डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन आमिर अब्बास को फौरी हटाने और अहम अफसर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिंध सॉलिड वेस्ट के अमले की नाअहली, जिना टाउन में सफाई की सूरत हाल खराब, मार्टन क्वार्टर कचरे के ढेर में तब्दील। UC 5 जिना टाउन के मकीन आग बगोला। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी SSWMB पर फट पड़े। UC चेयरमैन कलीमुल हक उस्मानी ने सारा गुस्सा डायरेक्टर जमशेद जोन पर निकाल दिया। बोले खराबी के असल जिम्मेदार सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन के डायरेक्टर आमिर अब्बास हैं, जो 45 की जगह 10 अफराद से काम ले रहे हैं, जबकि मशीनरी भी मतलूबा तादाद में फराम नहीं की जाती। शुरू में उसके बाद तो वो डस्टबिन भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर आमिर अब्बास से भी बात हुई और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि 40 से 45 अफराद हम आपको यहाँ देंगे, जो आपके यहाँ सफाई सुथराई का काम करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। लेकिन डोर टू डोर के यहाँ तो बिल्कुल निज़ाम तबाह है। बिल्कुल UC काउंसलर और इलाका मकीन बोले पूरे इलाके में 6 से 7 कचरा कुंडियां हैं, जिनसे कचरा नुमाइशी अंदाज में उठाया जाता है, जिससे गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पे आके जाली मीटिंग की हमारे साथ बैठ के, गलत बयानी करके गए आमिर अब्बास, उसमें वक़ास भी शामिल हैं, यासिर अयूब भी शामिल हैं। ये लोग सब मिलके, जो नीचे बेचारे सुपरवाइज़र हैं, नीचे का अमला दबके रहता है, उन्होंने यही कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो अफसरान हमें कहते हैं वो हम करते हैं। गंदगी बहुत है, कीचड़ बहुत है, गटरों का पानी भरे हुए, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कचरा इतना सा उठा के ले जाते हैं, पूरा गंदगी हो रही है। इधर लोग जो ना परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लोग डेंगू हो रहा है लोगों को, और लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमशेद जोन के डायरेक्टर आमिर अब्बास को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया था, जो अब
اثر رسوخ استعمال کر کے بحال تو ہو گئے مگر کارکردگی بہتر نہ بنا سکے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ جیل روڈ پر سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، سڑک پر گندا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ شہری کہتے ہیں کہ مین روڈ پر پانی جمع ہونے سے کافی مشکلات پیش آئیں۔ مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ تقریباً یہ 2-2.5-3 سال سے چل رہا ہے اور یہ کھڈے بھی دیکھ رہے ہو، روڈ کی حالت بھی دیکھ رہے ہو آپ، اور یہ پانی چلتا رہتا ہے، لائن کا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، کسی لوگوں کو دیتے نہیں ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارا کاروبار بھی ہے، یہ سروس کا کام ہے ہمارا، یہ گاڑیاں پوری دھوتے ہیں تو یہ پوری گندی ہو کے جاتی ہے دوبارہ۔ اس کے حوالے سے ہم کیا کریں حکومت کو، آتے کورنگی 3 نمبر کا علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا، سڑک پر کئی عرصے سے کچرا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے علاقے کی فضا متعفن ہو گئی ہے، ٹریفک کی روانی بھی شدید خلل ڈال رہی ہے، گندگی اور بدبو کے باعث علاقہ مکین سخت اذیت سے دوچار ہیں۔ دیکھیں جی، جب سے میرے خیال میں یہ سندھ گورنمنٹ آئی ہے نا، اس وقت یہ ساری صورتحال ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو صرف ٹیکس چاہیے، لائسنس کے اوپر، گاڑی کے اوپر، لیکن اس کو ترقیاتی کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئے دن یہ گٹر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل تو خاموش ہے بیچارے گٹر، لیکن روزانہ گٹر یہاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا پانی یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ میں بڑی ایک جامع مسجد ہے، یہاں سے نمازیوں کو نکلنے میں بڑی پریشانی، آگے سے گٹر ابلتا ہے، وہاں سے بڑی پریشانی۔ بارہا یہاں پہ کونسلر کو کہا گیا، ٹاؤن کو کہا گیا، گورنمنٹ کے اداروں کو کہا گیا کہ بھائی یہ کی صفائی کراؤ، اس کو ایک پکا فرش کرا دو، اس کے اندر یہاں پہ ایک کیمرہ لگا دو، کوئی اگر یہاں کوئی باہر کوئی پھینکتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی۔ گورنر سندھ کی زیر صدارت پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اجلاس، گرین لائن توسیعی منصوبے کی بندش سے روزانہ 2 کروڑ روپے کا نقصان، کام میں حائل رکاوٹوں کے باعث تاخیر ہو رہی ہے۔ جنرل مینیجر انجینئرنگ کی بریفنگ، منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر پر گورنر سندھ برہم، کہا کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، منصوبوں کی تکمیل میں حائل وجوہات دور کرنے کی ہدایت، عوامی مفاد میں جاری ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کا حکم۔ سندھ حکومت نے صوبہ بھر میں ٹائر جلانے اور پاور لائسنس پلانٹس کے آپریشن میں منتقل پابندی عائد کر دی، عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر اقدام اٹھایا گیا۔ سیپا کے ڈائریکٹر نیشنل ریسورس عمران صابر نے کہا کہ پلانٹ مالکان کو 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے، جس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹائر پائرولائسس اس کا ایک پارٹ ہے، ایکچولی جو چیز کیبنٹ نے اپروو کی ہے سب اسٹینڈرڈ فیول ہے، اس کے اندر ٹائر پائرولائسس یا ٹائر کا جو جلانے کا عمل ہے یہ عمل ہے، اس کے علاوہ اسٹبل بڑھنے اور جو ہمارے بھٹوں کے اندر مختلف انلیگل چیزیں جل رہی ہوتی ہیں، ٹائر، ربڑ، دوسری چیز میونسپل ویسٹ وغیرہ، اب ان سب چیزوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ اب اس کا ایک پارٹ جو ہے یہ پائرولائسس ہے، تو یہ ہم نے ایک مسودہ، ایک قانون بھیجا تھا اپنی کیبنٹ کو، جس نے کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط کے ساتھ یہ اپروو کیا کہ جن کے یہ پلانٹ موجود ہیں یا جو لوگ ابھی یہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ ود ان 1 منتھ ان تمام چیزوں کو اب کلوز کر لیں اور وہ انوائرمنٹ فرینڈلی، ماحول دوست جو فیول ہے اس کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں یہ جب 1 مہینہ ہمارا گزر جائے گا، اسی مسودے کے اندر ہم نے اس کے اندر اب فوری ایکشن کے طور پہ پینلٹیز کا ایک آپشن اس کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کو فوری جو جہاں یہ عمل ہو رہا ہے۔ کے ٹی آفیسرز کلب کے انتخابات طویل عرصے کے بعد 28 دسمبر کو کرائے جائیں گے، ایڈمنسٹریٹر آصف اعجاز تانوری نے شیڈیول جاری کر دیا۔ کے ڈی آفیسرز کلب کے الیکشن کے بعد کلب کا نظام منتخب باڈی چلائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ کچھ ممبران عدالت میں پیش کیے گئے، الیکشن کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کو قبول کیا جائے گا۔ کے ڈی آفیسرز کلب کو عدالت کے حکم پر فعال کر دیا گیا ہے۔ کلب میں سوئمنگ پول، بال روم تعمیر کیے گئے ہیں۔ گڈاپ میں آفیسرز کلب کی ملکیت فارم ہاؤس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ کلب میں CCTV کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج،
मुकदमा बतौर चेयरमैन FPR खिलाफ ज़ाब्ता 16 अरब रुपए से ज़ायद इनकम टैक्स रिफंड्स के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। FPR के मुताबिक रिफंड हासिल करने वालों में 3 बैंक, 2 सीमेंट साज कंपनियां और 1 केमिकल कंपनी शामिल है। मज़कूरा कंपनियां और बैंक शबर जैदी की बतौर चेयरमैन तैनाती से कबल उनकी फर्म के क्लाइंट्स थे। बतौर चेयरमैन शबर जैदी ने एहलकारों की मिली भगत से गैर मुजाज तौर पर अदायगियाँ मई 2019 से जनवरी 2020 की मुद्दत में की। 29 अक्टूबर को FIR में सैयद मोहम्मद शबर जैदी FPR एहलकार और बैंक इंतज़ामिया को नामजद किया गया। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। एंकर पर्सन इम्तियाज मीर के कत्ल का केस 4 मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत ने 4 मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस वालों से डकैती डकैतों को महंगी पड़ गई। ATC ने 6 महीने में मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम अल्लाह रखा को मजमूई तौर पर 23 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। SIO एहलकारों की जानिब से शहरी के अगवा और तावान तलब करने का केस शहरी मुश्ताक अली शाह ने SIO के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने DIG CIA मुकद्दस हैदर, SSP SIO और दीगर को तलब कर लिया। मंशियात के 10,000 रुपए न देने पर बच्चे के अगवा और कत्ल का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से ATC दफात खारिज कर दी। अदालत ने मुलजिमान की सजाओं में तरमीम और कत्ल और अगवा के जुर्म में 2 बार उम्र कैद बरकरार रखी। मुलजिमान को 2 लाख रुपए फी कस मकतूल के वर्सा को अदा करने का हुक्म दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक की सूबाई मोहतसिब के ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने गवर्नर सिंध को कानूनी तौर पर मुकर्ररा मुद्दत में अपील का फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस इकबाल करहोड़ो ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने मुलाजमत से बर्खास्तगी का हुक्म मुअत्तल किया है, करदम करार नहीं दिया। बैरिस्टर आबिद जुबैरी और कमरा अदालत में दीगर वकला की जानिब से दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। साबिक डायरेक्टर लैंड KDA नजमुज़्ज़मा के खिलाफ सफरी पाबंदियों का मामला प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट और वजारत दाखिला के अफसर को अदालत में तलब कर लिया। सुई गैस रोड कटिंग की मद में जिना टाउन को मिलने वाली रकम के मुबीना तौर पर बगैर टेंडर ठेके देने का केस। MQM MPA आमिर सिद्दीकी की दरखास्त। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चेयरमैन एंटी करप्शन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 19 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम कलेक्ट्रेट ने करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। थाईलैंड से भेजे गए टीन के डब्बों में छुपाई गई 2 किलो 19 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। बरामदशुदा मनशियात की मालियत का तखमीना तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए लगाया गया। हुकाम के मुताबिक डब्बों पर धोखा देने के गर्ज से थाई रेड टी के लेबल चस्मा किए गए। आलमी सतह पर ई-कॉमर्स में तेज़ी से इजाफे के बायस सरहद पार तजारत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान कस्टम्स कड़ी निगरानी और मौसर कार्रवाइयों के जरिए मुआशरे को नुकसानदेह सरगर्मियों से महफूज कर रहा है। FPR इंटरनेशनल मेल समेत किसी भी जरिए से मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। नई कीमत 264 रुपये 50 पैसे फी लीटर करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 38 पैसे महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई के मारे आवाम एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 48 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद पेट्रोल 263 रुपये 2 पैसे से बढ़कर 264 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 38 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 275 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 80 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 रुपये 34 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। 1 लीटर लाइट डीजल 48 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के फैसले के बाद इत्तलाक 1 नवंबर से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की कीमत में फिर कमी हो गई। 1 तोला सोना 1000 रुपये और 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $3965 फी औंस पर आ गया। कमी का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ। 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता, कीमत 4,18,862 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी से 3,59,106 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 5,034 रुपये पर बरकरार है।